डिपार्टमेंट ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन इंडस्ट्री ट्रेनिंग पंजाब में रिप्रजेंट कर रही हैं। निमी चैनल के उत्ते मेरे ऑफिसर साहबान मिस्टर रजिंदर धवन जी का ते मेरे आईटोट के ऑफिसर साहबान और मेरे होस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मैंने ये मौका दिता साढ़े रूबरू होने का। तो अज असी टॉपिक लेके आए हैं स्टेजिस ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। साडा कल का ये पार्ट सीगा और अज असी इसनूं कंटिन्यू करांगे। ते मैं तुहानूं थोड़ा जिहा अपने ITs बारे दसना चाहांगी। मैं ITs बारे अपना दसना चाहांगी कि ITs मैं रिप्रजेंट करती हैं। तो साड़ी ITs ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़े ਜਿਹੇ कोर्सेज रन हो रहे हैं सिविल टैक्नोलॉजी। मैं हमेशा अपने लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ अपने ITs बारे दसनी है, तुसीं इसका एक देख सकते हो। सिविल टैक्नोलॉजी कोपा सरफेस ऑर्नामेंट टेक्नीक सैक्रेटरीएट प्रैक्टिस इंग्लिश स्टैनो जिसमें बोलते हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੈਨੋ ਉੱਥੇ चलती है, उन्होंने लिए अच्छा कोर्सेज है। ड्राफ्टमैन सिविल है, पंजाबी स्टैनो है। पंजाबी स्टैनो और बेसिक कॉस्मोलॉजी सिर्फ वेलफेयर की ट्रेड्स ने साढ़े को बहुत ही वधिया ट्रेड्स है साढ़े पास। ड्राफ्टमैन सिविल है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, ICT/SM जिस एनिमेशन का काम सिखाया जाता है। इलैक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसका डिप्लोमा है 2 साल का। हार्डवेयर कंप्यूटर एंड नैटवर्क मेनटेनेंस का है। तो इस तो इलावा हाईटैक के कोर्सिस करवा रन करे जाते हैं। शॉर्ट टर्म BTech तो बाद बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं वो शॉर्ट टर्म की है। तो उस तो इलावा मैं थोड़ा ये दसना चाहूँगी कि ITI मोहाली के होर भी छोटे कोर्सिस रन हो रहे हैं इस साल तो घंटिया बाद जोड़े होंगे ने। तो जोड़े बच्चों को टाइम नहीं होंगे उन्होंने भी एडमिशन ले सकता। साडा इत्थे मोटिव अपने लैक्चर तो हट के थोड़ा जिहा दसन का यही होंगे कि हुण एडमिशन शुरू हो गई ने। जोड़े थोड़े नाल दे थोड़े भैन भरा फ्रेंड सर्कल हैं जो ITI दे विच करना चाहते हैं। तो मैं ITI बारे तुहानूं थोड़ा जिहा होर ये दस देवां कि जो ITI कोर्स करते हैं ना बेटा 10th क्लास तो बाद तो उन्होंने इक्वल टू +2 मन्निया जाता है। तुसीं इसनूं साडे DGNT की वैबसाइट पर जाके भी सर्च कर सकते हो, मानता प्राप्त है। यानी कि +2 के 10th तो बाद इक्वलेंट मन्निया जाता है। दूसरी गल जोड़े बच्चे +2 तो बाद कोर्सिस करते हैं वो उस रिलेटेड जिसने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है 1 साल का उन्होंने कोपा का तो अगले साल किसी भी कॉलेज के सैकेंड ईयर एडमिशन ले सकते हैं। एक तो उन्होंने 1 साल बच जाता है, 1 साल की फीस बच जाती है। तुहानूं पता है कॉलेजों की फीस बहुत ज़्यादा है तो गौरमेंट सैक्टर करके इसकी फीस घट है। पर इसनूं तुसीं घट नहीं आंकना कि फीस घट है तो शायद इसका वैल्यू दुनिया के सब तो ज़्यादा वैल्यू ITI सर्टिफिकेट की ही है। क्योंकि जो ITI सर्टिफिकेट पास है वो 25 नंबर लगते हैं। जोड़े बच्चे फॉरन जाके सैट होंगे ने PR लेनी होंगी है जिन्होंने उन्होंने 25 लगते हैं। जो कि होर तुसीं अगर MBBS भी करते तो उत्थे सानूं 8 नंबर लगते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा गैप है जोड़े कि ITI बच्चे बहुत ही आराम नाल फिल कर पाते हैं। तो तुसीं इसनूं पक्का करन दे लई गूगल पर सर्च करके देख लियो या किसी जोड़े बाहर भेजते हैं उन्होंने कंसल्ट कर लियो कि जोड़े कंसल्टेशन होंगे ने उन्होंने। तो मैं थानूं इस गल का पूरा यकीन हो कि मैं जो कह रही हूँ मैं 100% सही कह रही हूँ। तो इस तो बाद हुण असीं आपां आंदे हां मिशन फतेह ते। मिशन फतेह तुहानूं पता है कि कोविड चल रहा है साडे कोल कोरोना असीं उत्ते जित पाउण दे लई मिशन फतेह साडे पंजाब सरकार ने उलीकिया है। तो उसके उलीक बंदे के कारण असीं इसनूं मिशन फतेह नूं असीं प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरह कि हाथ बार-बार धोने है, मास्क लगाना है, फेस मास्क सैनिटाइज करना है। अगर तुहानूं सैनिटाइजर नहीं है तो तुसीं साबण नाल भी उहनूं अच्छी तरह अगर हाथ बार-बार धोंदे हो तो तद भी तुसीं बहुत ही वधिया काम कर दिंदे हो। ये भी एक सेफ्टी का बहुत ही वधिया पहलू है। इस तो बाद मैं अपने टॉपिक पे आनी है स्टेजेस ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड टीचिंग। ये मेरा कल का टॉपिक सीगा। थोड़े जे इस पेंडिंग भी रह गए सी। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा रिव्यू दे दिंदी हैगी है। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग सीगी कि जो मैं कहा सीगा कि अगर तुसीं किसी भी बच्चे नूं जदों तुसीं पढ़ाउंदे हो अध्ययन करते हो तो उन्होंने 4 फेसिस दे विच वंड दित्ता सी कि प्लैनिंग सब तो पहला प्लैनिंग हुंदी है, फिर उसका एक ढांचा तैयार होता है, योजनाबद्ध होंगे लड़ी है तो कि हर चैनल होंगे पढ़ाने वास्ते। इस तरह नहीं होंगे कि हाँ असीं गए क्लास के विच बैठे सानूं कोई प्लैनिंग नहीं पता, सानूं कुछ पता नहीं है, असीं क्लास के विच लैक्चर देना शुरू कर दिता या किसी भी टॉपिक पर बोलना शुरू कर दिता। साडे जो असीं टॉपिक बोल रहे हैं उसका एक दूसरे दे नाल कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ਸੀਗੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀਗੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਦ ਇੰਟਰਵੇਰਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਸਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 3 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਰਿਤੂ ਭਾਟੀਆ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਰਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਓਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਫਡੀ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਡੀਐਮ ਯਾਨੀ ਡਰੈਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਟੀਚਿੰਗ ਫੇਸਿਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਐਕਟਿਵ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੋਸਟ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਐਕਟਿਵ ਫੇਸਿਸ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਫੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੰਨਾ ਨਿਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ 10th ਹੈ, ਕਈ ਪਿੱਛੇ 8th ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਹੁਣ 8th ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 10th ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 8th ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ BA BEd ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੋ BEd ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਸਟ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਕੀ ਹੈ।
ठीक है। टीचिंग मैथड आप इंट्रोडक्शन पढ़ी सी कि टीचिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑन द एजुकेशन, इट्स स्पेशल फंक्शंस ऑफ द इम्पार्ट नॉलेज, द डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। इस तरह की ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ usually associate with reading, writing and the arithmetics and the impart knowledge of IT syllabus। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ IT ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ DGNT ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ITI ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ITI ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ITI ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ITI ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਸਟੇजेस ਆਫ ਸਟੇजेस ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟੇजेस ਐਂਡ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਟੀਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਚਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਡਾਇਲੌਗਸ ਟੀਚਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਚਿੰਗ, ਗਰੁੱਪ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ, ਯਾਨੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਲੈਕਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ producer consisting in the clarification or the explanation of fact, principle of the relationship। यानी कि साडा जो रिलेशनशिप है प्रिंसिपल यानी ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਲੈਕਚਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਕਚਰ ਮੀਨਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੈਕਚਰ। ਮੀਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ is the oral presentations intend the present, inform or teach people about the practical subject। यानी कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਰਲ ਲੈਕਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਲਾਈਵਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਵਲੀ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਟ
टॉकिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रेलीवेंट यानी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ मैं ਅੱਜ लेके स्टेजेस ऑफ टीचिंग एंड या इंस्ट्रक्टर्स मैं लेके आई ਹਾਂ मैं सिर्फ इस नाल ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ मैं इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜੋਏਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ कि तुसी जिस लैक्चर ते मैं बोल रही हाँ कि उस लैक्चर ਨੂੰ कंटिन्यू किसी भी भाषा नाल किसी भी ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਆਡੀਅੰਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਡੀਅੰਸ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਚ ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਕੋ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ इसके विच की है प्रोजेक्ट मैथड होना चाहिए सिमुलेशंस इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए फील्ड ट्रिप होना चाहिए जिस तरह कि तुहानू पता है ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਈਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਪ ਲਗਾਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸਰਵੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਡ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੀਲਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੀਲਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਡਲਸ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਜ਼ਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਸਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ फिर है लर्निंग कंट्रोल एंड टीचिंग सैल्फ स्टडी द एनालाइज द फेयर टीचिंग तो मैं इसके बारे में पहला ही दस चुकी हाँ द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए सैल्फ डायरैक्शन लर्निंग होनी चाहिए जिसमें SDL कहते हैं ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਥਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੜੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ठीक है कंप्यूटर एसोसिएट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए ने लैबोरेटरी मैथड होना चाहिए असाइनमेंट्स होने चाहिए
जिस तरह ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇਤਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਨਾ ਹੀ ਕਲਾਸ ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਰ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਟੀਚਿੰਗ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਟੋਟਲਸ ਮੈਥਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਪੈਨਲ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪੈਨਲ ਜਾਂ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ मैं पंजाबी का बच्चों को शो करती हाँ कि वो स्क्रीनशॉट पंजाबी के अगर जो लेना चाहते हो पंजाबी का ले सकते हैं तो मैं उन्होंने स्क्रीन पंजाबी की एक अद्धे सैकेंड लिए करती हाँ प्लीज़ वो ले लिया करना अपने स्क्रीनशॉट इंस्ट्रक्शन एंड द स्टेजेस द डिटर्मिनेंट्स द अप्रोच ऑफ टीचिंग may take the achieve learning object instructional method of the used are used by teachers to learning environment यानी पढ़ाने का उस तरह का अच्छा जिहा माहौल होना चाहिए है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਬਿਫੋਰ starting to the prepare a lectures the teachers must be able to answer four basic questions यानी कि जो टीचर है उसको फोर पैनल बेसिक ਦੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ who is the audience ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪਰੇਖਾ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੂਰ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ focus your topic prepare an outline that included 5 to 9 ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ 5 ਤੋਂ 9 ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ। ऑर्गेनाइज योर पॉइंट द क्लैरिटी, थोड़े पॉइंट दे क्लैरिटी दे विच ऑर्गेनाइज होने चाहिए ने, ठीक है। रिपीट पॉइंट वैन यू नैसेसरी, कई बार सानू दोबारा वो पॉइंट रिपीट करना पैंदा है जदों भी जरूरत होवे तद भी, ठीक है। बी वेयर योर ऑडियंस, तुसीं अपने ऑडियंस नू अलर्ट करदे हुंदे हो, उन्हां नू कैस विच नू क्वेश्चन पुछ सकदे हो कि अलर्ट किवें करोगे, उन्हां नू विचों क्वेश्चन पुछ के, हाँ जी तुसीं दसो हुण मैं आ पढ़ाया हैगा, तुसीं इहदे क्वेश्चन बारे मैनू अरेंज करो, इस तरह के तुसीं क्वेश्चन उन्होंने पूछ सकते हो, ठीक है। बी इनथ्यूसिटिक, यानी कि रुचि का होना, थानू पता होना चाहिए है कि थोड़ी जो क्लास है, थोड़े स्टूडेंट्स हैं, थोड़े रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इस तरह तो नहीं है कि थोड़े स्टूडेंट थोड़े रुचि ही ना लेंदे हो, ठीक है। तो यही उसका ट्रांसलेशन है कि उसकी रुचि लेनी चाहिए है बच्चों ने। डिसएडवांटेज ऑफ लैक्चर मैथड, डिसएडवांटेज की है थोड़े लैक्चर से, ठीक है। सानू उधर डिसएडवांटेज मतलब कि कई बार लैक्चर बच्चे पूरी तरह नहीं सुनते है ना, कंटेंट सर्टन होंदा है, वन साइड अफेयर होंदा है। ये वन साइड अफेयर का मतलब इत्थे कोई एक तरफा प्यार दा नाल नहीं है। वन साइड अफेयर का मतलब इत्थे है कि इंस्ट्रक्टर तां पढ़ाउण च रुचि ले रहा हैगा, इंस्ट्रक्टर तो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स उसनों अडॉप्ट नहीं कर पाते और स्टूडेंट्स उसनों वधिया नहीं कर पाते, इसलिए उसनों असीं देखते हैं कि वन साइड अफेयर तो नहीं है, ठीक है, उसनों वन साइड अफेयर कहा गया है। इसी तरह ही जो तुम करते हो नीड प्रोफिशेंसी ऑरल स्किल, यानी कि थोड़ी प्रोफिशेंसी ऑरल स्किल का बारे थानू जानकारी होनी चाहिए है कि थोड़ी प्रोफिशेंसी कितनी है। टीचर्स नीड स्किल स्पेशल स्किल इन डिलीवरिंग लैक्चर, कि जो टीचर है थानू अच्छी तरह डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तुसी बच्चा उसनू कितनी अच्छी तरह अडॉप्ट नहीं कर पाता बच्चे। इफ दे डू नॉट हैव द स्किल देन लैक्चर्स कम बोरिंग, कितने कि लैक्चर इस तरह का नहीं बोरिंग का हो, क्योंकि जो तुसी एक अच्छे इंस्ट्रक्टर्स बनना है, जे तुसी अज अच्छे स्टूडेंट्स हो तद ही तुसी कल अच्छे इंस्ट्रक्टर्स बन सकते हो। क्योंकि जो भी असी देखते हाँ जे कोई बच्चे राइज करते हैं अपनी लाइफ के विच, साडे कोल कई उदाहरण ने, असी भी ITAs ही तो पास की हुई है, असी अपने टीचर्स को बहुत ध्यान नाल सुनिया तभी एक अच्छे असी इंस्ट्रक्टर बन के सामने आए। तो क्योंकि जो तक असी अपने इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो नहीं करांगे ना, तो इंस्ट्रक्टर की कहीं गल नहीं मनांगे, फिर वो तुसी अच्छे इंस्ट्रक्टर्स नहीं बन सकते, थोड़ी जो क्वालिटीज ही नहीं आ सकती हैगी। तुसी अपनी लाइफ के विच किवें रेस करना है। कई बच्चे हुण भी की करते हैं, जिस तरह क्लास ज्वाइन की, ठीक है मैम ने कहता क्लास ज्वाइन करो, स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मेरा अटेंडेंस पेज नहीं है, तुसी आ जाओ, है ना। पर तुसी ये भी सोचो कि अगर तुहाडे 40 मिनट के लैक्चर नाल साडा फ्यूचर सेव होंदा है, साडा फ्यूचर बनता है, थानू इत्थे बिल्कुल थॉरोली पढ़ाया जाता है, तुहाडी कोल इहो जी बुक्स विच भी नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक मैं लेके आई हाँ वो बुक दे विच सिर्फ एक पेज का है, लेकिन उसनू असी कोई कदे नैट तो पता नहीं कित्थे कित्थे बुक्स लेके असी उन्होंने पढ़ते हैं, पढ़ के उस लैक्चर तैयार करते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा तो ज़्यादा समझ आ जाए। फिर जो बच्चे उसनू अडॉप्ट नहीं कर पाते, उन्होंने तक डिलीवर नहीं होंदा अच्छी तरह ने, क्योंकि इत्थे ये गलती थोड़ी है, थानू थोड़ी समझ है। कई बार सानू अपने दिमाग नाल समझना चाहिए कि असी जो असी कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, कि जे निमी ने इन्ने वड्डा प्लेटफॉर्म थानू दिता है ऑल इंडिया लैवल के उत्ते कि थानू साडे वाली माण वाली गल है, थानू ये लैक्चर्स ध्यान नाल सुनने चाहिए ने। सारे ही दिन च 4 लैक्चर लगते हैं, तो तुसी की करते हो 4 लैक्चर स्क्रीनशॉट लेंदे हो और अपने टीचर नू सेंड कर देंगे हो, टीचर तो कुछ नहीं जाता, नुकसान बच्चों का होंदा है, क्योंकि पेपर तो तुसी देना है। जो थोड़े इंस्ट्रक्टर साहबान ने वो तो वैल क्वालीफाइड हो चुके हैं, उन्होंने उन्होंने को तो जॉब्स हैगियां ने, लेकिन अगर तुसी अच्छा नहीं करोगे, वधिया नहीं करोगे, तो थानू किवें पता लगेगा, थानू पता नहीं लग सकता, क्योंकि सारा मटीरियल थोड़ा 1 सैकेंड का स्क्रीनशॉट लेने विच तो कवर नहीं होएगा कि तुसी आए पार्टिसिपेंट वाला क्लिक किया, खोलिया और चले गए। ये इहदे ना डिसएडवांटेज है मैथड दे। मैं इत्थे ये गल इसनू कोरिलेट इसलिए कर रही हां कि ये डिसएडवांटेज है। ये जो डिसएडवांटेज थोड़ी लाइफ दे विच बहुत भारी पै सकदे हैं थानू अभी, कि अगर तुसी इस तरह का कुछ करदे हो।
sorry, if they do not have this skill then lectures become boring, है ना, ਅਨਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਫਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ। प्लीज माइंड ना करना क्योंकि ये सच है और मैं सामने देख रही हूँ। तो पैसिव एक होंगी है एक्टिव ऑडियंस, एक होंगी है पैसिव ऑडियंस। आप तो उन्होंने कुछ करना नहीं है, दूसरे को कर नहीं देना, यानी कि ना आप पढ़नगे। कई बच्चे क्लास में इस तरह के होंगे ने कि आप पढ़ते नहीं, लैक्चर चल रहे, अच्छा यार क्या लगाना लैक्चर, छोड़ो अज नहीं लगाना अपना लैक्चर। कई बच्चे ये करते हैं, अगर वो लैक्चर लगा रहे हैं तो अपना फोन फट के इधर उधर कुछ ना कुछ देखने लग जाते हैं क्योंकि फोन के यूट्यूब गूगल वगैरह चलते हैं, तो लैक्चर में बोरिंग समझते हैं कि हाँ ठीक है भाई इन्होंने तो हूँ बोलना है 40-45 मिनट, हूँ उन्होंने बोलन तो अपने तो किसी काम का नहीं है, बस चली जाएगा। तो इस तरह वो सुनने तो ग्रेज करते हैं, जो वो सुनते नहीं है वो ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40-45 ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਹੋ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਨੀ ਇੱਕਦਮ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੀ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਔਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, क्योंकि मैनू लगता है कि जो टीचर ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं, ST वाले बच्चे हैं, टीचर ट्रेनिंग वाले बच्चों ने हाले शायद ऑनलाइन पेपर नहीं दिता होएगा, लेकिन जो सिविंग टेक्नोलॉजी और SOT के बच्चे हैं या किसी होर ट्रेड नाल रिलेटेड बच्चे हैं, ड्रेस मेकिंग के नाल है या फैशन डिजाइनिंग नाल रिलेटेड है, उन्होंने ऑनलाइन पेपर होए ने। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ
थानू स्क्रीनशॉट तुसी लिया नहीं होता तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लिया दे कर ਦਿੱਤਾ। ठीक है, इस तरह की थोड़ी जो लाइफ है वो थोड़ी बोरिंग हो जाती है। एडवांटेज ऑफ लेक्चर मैथड का की है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होंगी है, यूजफुल फॉर लॉन्गर गैदरिंग होंगी है, कॉस्ट इफेक्टिव होंगी है, क्विक एंड स्ट्रेंथ फॉरवर्ड वे ना तुसी समझ सकते हो लेक्चर, यूजफुल मैथड ऑफ द ऑडियंस ऑडिटरी लर्निंग द एजर ऑफ द क्रिएटर। ठीक है, इस तरह तुसी उसनू यानी कि असल जानकारी ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਕਚਰ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਬਿਨਾਰ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰ YouTube ਨਿੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖਿਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਆਪ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਡਿਟਰੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸਨੇ ज्वाइन ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਉੱਪਰ ਕਿ ज्वाइन दिस नेम, है ना। आफ्टर 2-3 सेकंड उसने स्क्रीनशॉट लिया और लेफ्ट हो गई, है ना। लड़की अमनदीप ਸੀ ਕੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਪਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਜੋ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬੱਚਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ, फिर है डिस्कशन। डिस्कशन इन वैल्यूएशंस टू वे ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट। जो डिस्कशन है ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। और इस सैशन तो बाद भी मैं थोड़ा ये पूछांगी, अगर किसी का किसी ने कोई क्वेरी है वो हैंड रेज करो और मेरे नाल गल कर लो। इस तरह ही ਅਸੀਂ क्लास च करते हैं कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ दो परसन ਦੇ ਨਾਲ कम्युनिकेशन है, मैं अपने स्टूडेंट्स ਨਾਲ राबता करती हाँ कि मेरे स्टूडेंट्स ਨੂੰ जो भी मैं पढ़ाया है, जो कुछ मैं कराया है वो डिलीवर हो जाए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ डिलीवर ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। In the classroom, with the situations, and instructors and training all participants in discussion. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਔਰ ਆਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਥਡ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਥਡ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਪ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਨਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਨਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਪ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ the instructor spend some time listening while the trainings and the spend the some time stuff। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਉਸਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੈਬੀਨਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਈਮੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਬਣਨ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ITI ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਓਪਨਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ITIs ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹਾਈਟੈਕ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, PLC ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹ BTech ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, CNC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਨੈਨੀ ਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨੈਨੀ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ITI ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ITIs ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ITIs ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 148 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ITI ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਰਖਾਲਵੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਸੇਤੀਆ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਥੈਂਕਸ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਟਾਫਟ ਲੈਫਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ।
और मैं चाहती हूँ कि तुसी अगर अच्छे हैं तो अच्छे उन्होंने सच्चाई नाल व्यूज़ दो, अगर गलत है कि मैं उसको सुधारने की कोशिश करांगी। तुसी अपने व्यूज़ तद भी दो। मेरा फ़ोन नंबर इत्थे डिस्प्ले हो रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तुसी मैनूं व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हो और मैसेज छड्ड सकते हो, मैं तुहाडे उस मैसेज का ज़रूर जवाब देवांगी। अगर किसी नूं कोई क्वेरी है तो प्लीज़ वो मेरे नाल शेयर कर लो। जिन्होंने हैंड रेज करे है किनू मैम प्लीज अलाउ करना। नायर मैम। जी मैम। हेलो हेलो हाँ जी मैम तुसी अनम्यूट कर लियो जी। हाँ जी कर लिया। हेलो हेलो हाँ जी। सत श्री अकाल, मनजिंदर मैडम बोल रही हैं। सत श्री अकाल मैम जी। सत हाँ श्री जी, अकाल। बहुत ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਉਪਾਸਨਾ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟੇजेस ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं ਜਿਹੜੇ टीचर ट्रेनिंग और रिसीविंग टेक्नोलॉजी या SOT ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਚੇ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ और ड्रेस मेकिंग ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मनप्रीत कौर बोल रही जलंधर ITI लाजपत नगर तो। जी मनप्रीत जी बोलो बेटा। मैम वधिया सी लेक्चर समझ आ गया, वैसे मैम ने समझाया बट तुसी भी समझाया तो और समझ आ गया ज्यादा। हाँ जी मैम, बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। हाँ जी मैम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਬੇਟਾ। ਮੈਮ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬॉडी ਫਰਾਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬॉडी ਫਰਾਕ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਲੇਆਊਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੇਆਊਟ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ हेलो। ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। बोलो जी, बोलो बोलो जी। प्रिया मैम थैंक यू, रमनप्रीत कौर थैंक यू जी, जगदीप कौर जी थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਲੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਲਦੀਪ ਮੈਮ। हेलो। ਹਾਂਜੀ 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 ਬੋਲੋ ਮੈਮ ਬੋਲੋ। ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
क्योंकि वो अन्य प्यार नाल जो लैक्चर सुनते ने करते ने तो मैनू बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मेरी एक कोशिश कामयाब हुई कि उन्होंने अच्छा लैक्चर डिलीवर करवाने। गुरविंदर कौर जी रोपड़ तो हैंड रेज करते ने, अपने आप ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ बेटा गल कर सकते हो। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ अपने आप ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। सुनीता मैम थैंक यू ITA गुरदासपुर तो। सिमरन कौर जी, सिमरनजीत कौर थैंक यू जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी हाँ जी मैम, जो एडमिशन है सारी ITA की ओपन हो गई है? हाँ जी बेटा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ITA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है, थैंक यू मैम। जी मैम करिए ओवर जी। जी मैम, हाँ जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम।